सोसियो इकोनोमिक रिसर्च मेथडको इन्ट्रोडक्सन पार्ट चाहिँ डिल गर्छौँ एन्ड प्रिभियसली वी हेभ कभर्ड टु च्याप्टर्स फ्रम दिस सोसियो इकोनोमिक रिसर्च मेथड टु sections. The one is about the questionnaire coordination schema and pre-testing that I have covered to you, and the reading materials are also sent through email. I think Vijay sir has delivered or has forwarded those reading materials to you as well. Then the another one is we have also covered the sampling chapter. So sampling and the questionnaire coordination, pre-testing, etc. also the part of the socio-economic research methods. So there are other two classes beside this, and in those classes we will deal about the research design. Today we are going to deal about the introduction, and then on tomorrow or the day after tomorrow we will cover the research design, like the different experimental design, then the survey research design, case study design, etc., etc. And in the next class we will wrap up this socio-economic research method section. And the one another section is also missing on my part, that is the plan, program and project, which is the first chapter of your course curriculum. Then after we will I will complete my part on this APP course. We have to cover 3 more classes. So while defining the socio-economic research methods, first of all, you should be able to understand the meaning of this research. Actually, this research word has been derived from the French word researcher. We all know that re means again and again. Re means to try again. So research is to seek or to seek again and again. Therefore, research is the process of verifying and testing old facts or theories, and or discovering new facts or theories. So there are two approaches of research. Research is the process of testing. It is the systematic process of testing or the cumulative scientific procedure, which verify the old theories or generate the new theories, right? So to test the old theory, we use deductive approach. So deductive approach goes from general to particular case. Deductive approach चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा जनरलबाट पार्टिकुलर केसतिर चाहिँ जान्छ. And the inductive approach deals from the particular case or specific case to the general case. इन्डक्टिभमा चाहिँ हामी सानोबाट ठुलो ठुलो अथवा चाहिँ पुरै जनरलाइजेसन गर्नतिर जान्छौँ भनेदेखि इन केस अफ द डिडक्टिभ वी गो फ्रम द जनरल टु द पार्टिकुलर. फर एक्जाम्पल, फ्रम द स्कुल लेभल एजुकेसन यु हेभ हर्ड पपुलरली द्याट डार्विन्स थ्योरी. डार्विनको थ्योरी भनेको त तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो होला होइन, त्यो धेरै पहिलाको रिसर्च हो. सो द generation of the Darwin theory is the inductive approach. By taking the case of his visit, his observation and his empirical evidences, he proposed some theories. होइन, जुन स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स के भन्ने थ्योरीहरू थियो नि, हो त्यस्ता थ्योरीहरू चाहिँ उनले जेनेरेट गरे. जस्तो चाहिँ त्यहाँ तपाईँले सुन्नुभएको होला, विथ द त्यसलाई अर्को लेमार्कले पछि डेराइभ पनि अथवा इम्प्रुभ पनि गरेका थिए. विथ द सर्टेज अफ फुड इन द ग्राउन्ड सर्फेस एरिया, द लेन्थ अफ द से नेक अफ जिराफ, होइन, द लेन्थ अफ द नेक अफ द जिराफ एज लेन्थन because of searching or because of approaching the food materials like fodder, leaves, etc. from the taller trees. So based on that observation, त्यस्तो observationबाट के हो त भन्दाखेरि based on that observation on a particular space. So in inductive approach we made the generalization by making smaller observation. Say for example, you might have heard the name of one theory, that is the consumption theory.
एउटा कन्जम्सन थ्योरी भन्ने हुन्छ क्या, कन्जम्सन यहाँ फेरि पी टाइप भइरहेको हैन, यो चाहिँ के भन्छ यो कन्जम्सन थ्योरी भनेदेखि द इन्क्रिज इन द इन्कम लिड्स टु द राइज इन द कन्जम्सन एक्सपेन्डिचर। तपाईँ हाम्रो सोसाइटीको अथवा व्यक्तिहरूको इन्कम जति बढी भयो उति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो मान्छेले बढी चाहिँ एक्सपेन्डिचर गर्छ, बुझ्नुभयो नि। द्याट इज द कन्जम्सन थ्योरी एन्ड डिस्कभर्ड ड्युरिङ द टाइम अफ दिस। र यो थ्योरीलाई चाहिँ कसले प्रोपाउन्ड गरेका थिए भनेदेखि द्याट थ्योरी वाज प्रोपाउन्डेड बाई जोन मेनार्ड किन्स। जोन मेनार्ड किन्स भन्ने एउटाले चाहिँ यो इकोनोमिक थ्योरी हो, हामी सोसियो इकोनोमिक रिसर्च मेथड पढिरहेका छौँ। सो वाइ वी सुड साइड द सिमिलर एक्जाम्पल्स। यो थ्योरी चाहिँ बेस्ड अन द अब्जर्भेसन इन द ब्रिटिश इकोनोमी द्याट थ्योरी वाज इभल्भ। सो द सोसाइटी in which the propounder of the theory, that is John Maynard Keynes, had studied is a small society. For the global generalization of the theory that British society is small. So based on that theory, the depression which was occurred after the Second World War was minimized. जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि डिप्रेसन भयो, आर्थिक मन्दीहरू भयो हैन, फेमाइनहरू, त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि, त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यो थ्योरीले चाहिँ सपोर्ट गरेको थियो। इट इज द भेरी ग्रेटेस्ट थ्योरी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स एन्ड यु विल लर्न इट इन मास्टर लेभल हैन। तपाईले संसारमा जहाँसुकै गएर मास्टर लेभल इकोनोमिक्स पढ्नु भयो भने नि यो थ्योरी चाहिँ पढ्न पाउनुहुन्छ, भन्नुभयो नि। जोन मेनार्ड किन्स, त्यसलाई चाहिँ फादर अफ मोडर्न इकोनोमिक्स पनि भनेर भनिन्छ। कहिले यहाँ अब्जेक्टिभ क्वेसनहरु पनि आउने गर्छन्, फादर अफ मोडर्न इकोनोमिक्स। So it is the general approach, inductive approach, where we move from the specific to the general. Whereas in deductive approach, if you test whether the same theory apply in Nepal or not, whether the same consumption theory apply to a particular society. So in deductive approach, we test the applicability of the old existing theory to a particular context, particular situation हो। त्यस्तोमा चाहिँ हामी यसलाई टेस्ट गर्ने गर्छौं हैन। अब तपाईहरुले कुरा बुझ्नु होला। सो research has two branches or two field of study. One is the deductive and the another one is inductive approach. र त्यही रिसर्चलाई चाहिँ अब अलिकति तपाईले कसले दिएको थियो मैले राख्न बिर्सेछु। A systematic investigation, especially through new facts in any branch of knowledge, is research. So it means research can be done in any field of the study, either in business, agriculture, veterinary, livestock, medicine, other form of the social science like the sociology, education, mathematics, हैन। हरेक फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा रिसर्च हुन्छ। So it is the process of the gathering new information, process of releasing new information through testing of the old fact or theories and through generation of the new facts or theories, and it is systematic procedure. यो चाहिँ systematic procedure हो। मैले तपाईलाई पछाडी देखाउँछु। There are different 9 steps which are चाहिँ एकपछि अर्को गरेर हायरार्किकल म्यानरमा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। So there are the 9 systematic steps of the research. So as it follows different sequential steps, we call it as the systematic procedure. So and the another one is it is science. It's a science, right? Research is science. So systematic investigation, especially through new facts in any branch of knowledge, is research. Especially यहाँ अलिकति एउटा तपाईले वर्ड पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यो सिस्टमैटिक इन्भेस्टिगेसन स्पेशली थ्रू न्यू फ्याक्ट्स हैन, थ्रू न्यू फ्याक्ट्स युजिङ साइन्टिफिक प्रोसेस भन्नुभयो। यो तपाईहरुलाई मैले फेरि पठाइदिउँला। साइन्टिफिक प्रोसेस, इट इज साइन्टिफिक प्रोसेस। यो किन साइन्टिफिक प्रोसेस हो भन्दाखेरिमा इट युजेस द डिफरेन्ट टुल्स अफ साइन्स, starting from the measuring, starting from testing, diagnosis, analysis, interpretation, etc. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा या डिफरेन्ट स्टेजेस, से ड्युरिङ डेटा कलेक्सन, ड्युरिङ रिपोर्ट राइट अप,
during data analysis, during sample size determination, etc. It uses different scientific tools, models, formula, त्यस्तो म्याथमेटिक्स स्ट्याटिस्टिक्स यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरिमा सबै प्रयोग गर्छ। कुनै टेस्ट गर्ने ल्याबमा भयो, केमिकल्स, इन्स्ट्रुमेन्ट्स, रिएजेन्ट, एसेट्रा। सो इट इज द साइन्टिफिक प्रोसेस। So broadly, there are these 4 types of the research under socio-economic research method. र भन्नुभयो है, यो सोसियो-इकोनोमिक रिसर्च मेथडमा चाहिँ अरू थुप्रै तरिकाहरू पनि छन्, तर सोसियो-इकोनोमिकमा चाहिँ 4 वटा मेजर मेथड्सहरू छन्। There are 4 major methods of the research in the socio-economic field. The one is basic and applied. एउटा चाहिँ के हुन्छ, बेसिक एन्ड एप्लाइड रिसर्च हुन्छ। यसको डिटेलमा अहिले तल तपाईले लास्टमा राख्दै छु, मैले हेर्नु होला। Basic and applied research. Basic research means basic research is simply for the purpose of gathering knowledge for knowledge sake. Knowledge को लागि knowledge gather गर्ने हुन्छ। राउन्ड भयो basic research. So basic research is for the sake of increasing the knowledge base in a particular field of study or in a particular issue. कुनै एउटा सर्टेन इस्युमा चाहिँ त्यसको नलेज ग्यादर गर्नको लागि यो हुन्छ भन्नुभयो। फर एक्जाम्पल विथ द रिलिज अफ, मैले यहाँ बायोलोजिकल एक्जाम्पल एउटा लिएँ, विथ द से रिलिज or with the appearance of some patient in China, in China with the similar symptoms of the flu. Then scientists test for the type of the virus. यो भाइरस कुन टाइपको भनेर त्यहाँ साइन्टिस्टहरूले टेस्ट गरे हैन। अब हामीले अहिलेसम्म थाहा पाए अनुसार यो चाइनाबाट रिलिज भयो, अन्तबाट नि हुनसक्छ, अथवा त्यहाँबाट चाहिँ यो डिसेमिनेसन भयो। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा द प्रोसेस अफ द टेस्टिङ टु डायग्नोज द टाइप अफ द भाइरस इज द बेसिक रिसर्च। त्यो बेसिक रिसर्चले के गर्यो भन्दाखेरिमा यो चाहिँ भाइरसले गर्दाखेरि यो रोग लागेको हो भनेर भन्ने पत्ता लगायो, बुझ्नुभयो? त्यो बेसिक भयो। अब त्यो बेसिक भएपछि त्यसले कुनै फेरि सोलुसन चाहिँ दिँदैन, भन्नुभयो नि। सो फर द पर्पज अफ गेटिङ सोलुसन, अदर ग्रुप अफ द साइन्टिस्ट or the same group of the scientists in different nation, in different multinational companies, different universities seek the solution to release, to prepare the vaccine against COVID-19. अब त्यो भ्याक्सिन बनाउनको लागि उनीहरू फेरि चाहिँ अलग्गै युनिभर्सिटी, सोसाइटी, रिसर्च इन्स्टिट्युटहरू लागेर भ्याक्सिन जेनेरेट गरे नि हो। त्यो भ्याक्सिन बनाउने जुन रिलिज गर्ने प्रक्रिया थियो, टेस्ट गर्ने, प्रिपेयर गर्ने हो, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा एप्लाइड रिसर्च भयो। सो एप्लाइड रिसर्च सिक्स द सोलुसन टु ए पार्टिकुलर इस्यु। एउटा पार्टिकुलर इस्युमा चाहिँ यसले के गर्छ, सोलुसन दिने काम गर्छ। बट द बेसिक रिसर्च डज नट डु द्याट, कज सिम्पली फाइन्ड्स द बेसिक फन्डामेन्टल्स अफ द सिचुएसन। तो सिचुएसन को चाहिँ के छ बेसिक फाइन्डिङ भनेर। So this is also applicable in others, like the say for example, if you judge the profitability of certain things and you find that the crop commodity cultivation is in loss, तपाईले लस पत्ता लगाउनु भयो भने त्यो लस छ भनेर भन्ने पत्ता लगाउने काम चाहिँ बेसिक भयो। And when you suggest certain intervention, अब त्यो लस कहाँबाट भयो, किन भयो र त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि कुन कुन इनपुटहरुमा अथवा के चाहिँ त्यहाँ अल्टरेसन गर्यो भने त्यो लस मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने खालको तपाईले इफिसिएन्सी एनालाइसिस गर्नुभयो भने नाउ दैट बिकम्स द एप्लाइड रिसर्च हो। त्यो कुराहरु हुन् र जनरली यो बेसिक साइन्स रिसर्चहरु चाहिँ दिज आर द रिसर्च अन फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथमेटिक्स यस्तामा हुने रिसर्चहरु चाहिँ धेरै जसो बेसिक रिसर्चहरु हुन्छ। And in applied research are conducted mainly in the field of agriculture, medicine, right? Then the agriculture, veterinary science, forestry, धेरै रिसर्चहरु चाहिँ ब्रोडली एप्लाइड रिसर्चहरु हुन्छ। र अर्को यो क्वान्टिटेटिभ भर्सेस क्वालिटेटिभ भन्ने छ, यो तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ। There are two groups of the data. One is quantitative data and the another one is qualitative data. Quantitative data can be measured directly using certain instruments or observation. कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा अब्जर्भेसनबाट हामी यो डेटा चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्छौं, बुझ्नुभयो? जस्तो अहिले तपाईहरुको यहाँ क्लासमा कति जना छन् भनेर भन्ने कुरा चाहिँ
रेकर्ड गर्न मिल्छ। बुझ्नुभयो नि? हजुर सर आयो अहिले। अघि नैदेखि आइरहेको थिएन सर। तपाईले भन्नुपर्छ नि त। त्यो मेसेज च्याट बक्समा लेखेको थिएँ, हजुरले ख्याल गर्नु भएन होला सर। हैन, यहाँ मेसेज आइरहेको छैन मलाई, मैले हेरेको थिएँ। अहिले मैले केही भनिरहेको थिएँ 1-2 मिनेट जति। यो क्रस सेक्सनल भर्सेस लङ्गिट्युडनलको कुरा गरौँ। क्रस सेक्सनल रिसर्च टेक्स द युज अफ वान टाइम डेटा। क्रस सेक्सनल रिसर्चले चाहिँ वान टाइम डेटाको चाहिँ युज गर्छ। वान टाइम डेटा मिन्स दोज डेटा आर नट कलेक्टेड इन अ सिंगल डे। यो फेरि वान टाइम भनेको एकैचोटि सबैले तपाईँले चाहिँ सर्वे गरेर डेटा ल्याउने अथवा चाहिँ त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। वान टाइम मिन्स द्याट इज वान पिरियड। फर एक्जाम्पल, इफ यु have a sample size of 5,000 and you take a whole year to make the survey, then that 1 year is the survey period. तो 1 वर्ष भनेको सर्वे पिरियड हो। तपाईले त्यो वर्षभरि 1 वर्षको डेटा लिनुभयो नि, हो त्यो चाहिँ क्रस सेक्सनल भयो। When you can also complete your survey within a day or within a week or within a month, हैन, or within 6 months or 1 year. That depends on the sample size and the number of enumerators available. So when the data are of one time in their collection nature or in their representation nature, we term it as cross-sectional research. For example, if you had many survey in your ली रिसर्च, तपाईले सर्वेमा चाहिँ गत वर्ष कति धान फल्यो, कति मकै फल्यो अथवा के फल्यो भनेर चाहिँ, अथवा कति इन्कम भयो, के कति विषादी राख्नुभयो, कति फर्टिलाइजर राख्नुभयो भन्ने डेटाहरू सोधेर क्वेसन गर्नुभयो नि, हो त्यो रिसर्च चाहिँ क्रस सेक्सन हुन्छ। बट इन लङ्गिट्युडनल रिसर्च वी युज टाइम सिरिज डेटा। लङ्गिट्युडनल रिसर्चमा चाहिँ हामी टाइम सिरिज डेटा प्रयोग गर्छौँ। टाइम सिरिज डेटा मिन्स जस्तो द एरिया, प्रोडक्सन, प्रोडक्टिभिटी एसेट्रा फ्रम लास्ट 10 years, climate change like weather, rainfall, relative humidity, temperature etc. from last 20 years, हैन, एक्सपेन्डिचर प्याटर्न फ्रम लास्ट 20 years हो। यस्ता डेटाहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले रिसर्च गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरिमा that becomes the longitudinal research. So longitudinal research are the time series and they are generally the review study. Longitudinal research भनेको generally review study हुन्छ, but sometimes the large research institution also collect the time series data themselves and provide some research finding. जस्तो नार्क जस्तो भयो, यही फुलबारीमा एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युट छ, के हो त्यसको नाम सोसियल रिसर्च इन्स्टिट्युट के भन्ने नाम छ, मैले ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। उनीहरुसँग चितवनको चाहिँ आफ्नो वर्किङ स्टेसनहरुको लास्ट 20-25 वर्षको डेटा छ, आफैले कलेक्सन गरेको। तर प्राय जसो चाहिँ के हुन्छ भने लङ्गिट्युडनल रिसर्चहरु सेकेन्डरी अथवा रिभ्यू टाइपको हुन्छ। अर्को छ यो प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी रिसर्च भन्ने। प्राइमरी रिसर्च मेक्स द युज अफ प्राइमरी डेटा and whereas the secondary research makes the vice versa form of the data. तपाईले स्ट्याटिस्टिक्स पढ्नु भयो होला। There are two types of data, primary and secondary. Primary data are collected by the researcher himself or herself, whereas the secondary data are collected from somewhere else. तो चाहिँ अरु कसैले कलेक्सन गरेकोबाट हामीले के गर्छौं भन्दाखेरिमा कम्पाइल गर्ने काम गर्छौं। बुझ्नुभयो? हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यो सेकेन्डरी रिसर्च हो। यहाँ तपाईको अझै स्टिल यसमा केही प्रब्लम भइरहेछ हैन, म यसलाई एकचोटी रिसेयर गर्छु। यो चलिरहेको छैन के मेरोमा, अनि हामी अरु फटाफट गरौँला फेरि।
ओके, अब त्यो भयो भनेदेखि अहिलेसम्म हामीले रिसर्चको कुराहरू गऱ्यौँ. नाउ द मिनिङ अफ सोसल रिसर्च. अब सोसल रिसर्च भनेको सोसियल इकोनोमिक सबै भयो. सो ए सोसियल रिसर्च इज अगेन ए सिस्टमेटिक मेथड अफ एक्सप्लोरिङ, एनालाइजिङ and conceptualizing social life in order to extend, correct or verify social theory. In order to extend means those can be modified. राम्रो है, हामी थ्योरीहरूको कुरा गर्दै थियौँ नि. सो in order to modify the old existing theories, we क्वान्टिटेटिभ एन्ड क्वालिटेटिभ रिसर्च एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न. quantitative and qualitative. Quantitative research makes the use of the quantitative data, and quantitative data are collected through measurement of certain situation or the output. कुनै सिचुएसन आउटपुटको हामीले मेजरमेन्ट गरेर निकाल्छौँ. and that measurement is done through observation or that can be measured through the use of certain scientific tools. भन्नुभयो, कुनै थर्मोमिटर लगाउनुहुन्छ, वेट ब्यालेन्स लगाउनुहुन्छ, मिटर स्केल लगाउनुहुन्छ हैन. हो यस्ता कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी क्वान्टिटेटिभ डेटाहरू त्यसरी कलेक्सन गर्छौँ र त्यो डेटा प्रयोग गर्ने रिसर्चलाई हामी क्वान्टिटेटिभ रिसर्च भन्छौँ. तर अर्को क्वालिटेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरिमा क्वालिटेटिभ रिसर्च इज मेक्स द युज अफ क्वालिटेटिभ डेटा एन्ड दे आर द रिफ्लेक्सन अफ द एटिट्युड इन द बिहेभियर अफ ह्युमन बिङ. हामी यहाँ कुनै एनिमलहरूको बिहेभियर, अरू लाइफ स्टक एनिमल जस्तो बफेलो, क्याटल, तिनीहरूको हामी स्टडी गर्न गइरहेका छैनौँ. That's why we are dealing about the social research and the human behavior is the study matter here. So some human behavior is reflected in terms of quantitative data and some human behavior is reflected in terms of the qualitative data. जस्तो म तपाईलाई साधारण उदाहरण भन्छु. अहिले यहाँ 200+ विद्यार्थी हुनुपर्ने ठाउँमा 100- होला विद्यार्थी. मैले त्यहाँ खोलेर हेर्न मिले हैन. अब त्यो 100- हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि इट इज क्वान्टिटेटिभ. यति भनेर हामी मेजर गर्न सक्यौँ नि. तर क्वालिटेटिभ भनेको त के भन्दाखेरिमा इट कान्ट बी मेजर्ड इन नम्बर्स, ग्राम, किलोग्राम, मिटर्स एसेट्रा. यसमा हामीलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ. बट देयर रेस्पोन्स क्यान बी मेजर्ड युजिङ सर्टेन स्केलिङ टेक्निक लाइक द ऱ्याङ्किङ स्केल्स. तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ हायर स्टडीहरूमा. देयर आर डिफ्रेन्ट फर्म अफ द ऱ्याङ्किङ स्केल लाइक द लाइकर्ट स्केल, प्रायोरिटी ऱ्याङ्किङ स्केल, म्याट्रिक्स ऱ्याङ्किङ, पेयर वाइज ऱ्याङ्किङ, त्यस्ता विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन्. र जस्तो यहाँ अहिले कोही विद्यार्थी चाहिँ 10 मिनट हाजिरी जनाउने अनि त्यसपछि भाग्ने गर्यो भने द्याट इज द रिफ्लेक्सन अफ हिज एटिट्युड इन हिज बिहेभियर. सो हिज बिहेभियर इज अर्ली ड्रप अफ फ्रम द क्लासबाट चाँडै नै ऊ ड्रप भएर गयो हैन. उसको बिहेभियर. एटिट्युड भने के छ भने यी यस्ता सानातिना झिना मसिना कुराहरू चाहिँ यो नोट छँदैछ, पढ्यो भने थाहा भइहाल्छ हैन भनेर भन्ने चाहिँ उसको एटिट्युड भयो क्या त्यो विद्यार्थीको. हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ यो क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ डेटा प्रयोग गर्नेहरूलाई हामी के भन्छौँ, क्वालिटेटिभ भर्सेस क्वान्टिटेटिभ. र यही सोसियल रिसर्च. अब त्यो रिसर्चलाई हामी त्यहाँ छोडेर सोसियल रिसर्चको कुरा गर्दैछौँ. सो सोसियल रिसर्च इज अगेन द सिस्टमेटिक मेथड लाइक द रिसर्च एन्ड इट एक्सप्लोर द सोसियल साइन्स डेटा हैन. यसले सोसियल साइन्स डेटाहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्छ, वेदर द्याट मे बी क्वालिटेटिभ अर क्वान्टिटेटिभ. एन्ड द एनालाइसिस अफ डेटा इज डन फर कन्सेप्चुअलाइजिङ अर फर जनरलाइजिङ सोसियल लाइफ. कुनै एउटा सोसियल लाइफलाई कन्सेप्चुअलाइजेसन अथवा जनरलाइजेसन, त्यहाँबाट कुनै एउटा मिनिङफुल इन्फरेन्स निकाल्ने क्या. द्याट कन्सेप्चुअलाइजेसन इज द प्रोसेस अफ रिलिजिङ सर्टेन इन्फरेन्स. यो स्ट्याटिस्टिक्समा एउटा अथवा रिसर्चमा एउटा इन्फरेन्स भन्ने टर्म हुन्छ क्या, इन्फरेन्स हैन. इन्फरेन्स अझ तपाईँहरूले इन्फरेन्सियल प्रोसेस भन्दाखेरि ठिक होला. इन्फरेन्सियल process. This inferential process is the process of generalization of a particular finding to the society. कुनै पर्टिकुलर फाइन्डिङ सोसाइटीको चाहिँ अथवा सानो ग्रुपमा गरेको स्टडी, स्याम्पलिङ गरेर गरेको स्टडीको जुन फाइन्डिङ हुन्छ त्यो चाहिँ सोसाइटीमा यति एप्लिकेबल छ भनेर तपाईँले केही जनरलाइजेसन गर्नुभयो भने र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कन्सेप्ट्सहरूमा, concept in the sense that say in terms of livelihood, in terms of women's violence, right, in terms of poverty alleviation,
यस्ता विभिन्न एरियाहरूमा चाहिँ हामी यो गर्ने काम गर्छौँ. सो that social research again is for the purpose of extending or modify certain theory. It is for the purpose of generating the theory. It is for the purpose of correction, हैन, or it is for the purpose of testing. कुनै टेस्ट गर्ने है. मैले जुन तपाईहरुलाई कन्जम्पसन थ्योरी भनेर भनेको थिएँ नि, that consumption theory is largely applicable to the developed country only. जहाँ चाहिँ डेभलप कन्ट्रीहरू छ त्यो ठाउँमा एप्लिकेबल हुन्छ. जस्तो उदाहरणको लागि त्यहाँ म तपाईलाई एउटा दिन्छु. अहिले त तपाईलाई यसको बारेमा धेरै भन्यो भने बुझ्नुहुन्न. जुन इन्ट्रेस्ट भन्ने छ नि, इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ बढी भयो भने के गर्छ भन्दाखेरिमा डेभलप कन्ट्रीहरूमा मोर सेभिङ गर्छ. जति इन्ट्रेस्ट बढी भयो उति चाहिँ के गर्छ, सेभिङ गर्ने काम गर्छ. तर हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन. इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने सेभ गर्ने भन्ने हुँदैन. इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने कम सेभ गर्छौँ भन्नुभयो. यो चाहिँ रिसर्च फाइन्डिङहरूले देखाएको छ नेपालको केसमा. हायर इज द इन्ट्रेस्ट रेट, लोअर इज द सेभिङ, बिकज आवर सेभर्स आर द टार्गेट सेभर्स. टार्गेट सेभर्स भन्ने हुन्छ क्या. टार्गेट सेभर्स भनेको मलाई यति वर्षमा यति लाख पुर्याउनु पर्छ अथवा यति करोड सेभिङ गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ. जस्तो कुनै एउटा कपल्सले चाहिँ छोरी पाए अनि त्यसपछि छोरीलाई 25 वर्षको हुँदाखेरिमा 50 लाख रुपियाँ दाइजो दिएर बिहा गरिदिनु पर्ने छ भनेर उसले सेभ गर्न थाल्यो भनेदेखि इन्ट्रेस्ट रेट बढी भयो भने थोरै सेभ गर्यो भने नि त्यति पुग्छ नि. हो त्यो भयो हुनाले त्यस्तो सेभिङ चाहिँ रिभर्समा जान्छ. सो दिस कान्ट बी फाइन्ड whether that theory, consumption theory say in our example is applicable or not. We should do certain research and that research is the social research. हो त्यस्तो रिसर्चहरुलाई चाहिँ हामी सोशल रिसर्च भनेर चाहिँ क्याटेगोरी गर्छौं हैन, अथवा चाहिँ डिफाइन गर्छौं. त्यस्तै यहाँ यो अर्को यङ भन्ने आई थिंक इज द कोरियन अर जापान बेस्ड इकोनोमिस्ट वर्किङ इन यूएस. र यसले चाहिँ के दिएछन् भन्दाखेरिमा सोशल रिसर्च इज डिफाइन्ड एज साइन्टिफिक अन्डरस्ट्यान्डिङ व्हिच बाइ मिन्स अफ लजिकल, हैन, यो लजिकल त तपाईहरु बुझिहाल्नुहुन्छ, लजिकल एन्ड सिस्टमेटाइज्ड टेक्निक्स having objective to discover new facts. We माथिकै डेफिनेसन जस्तै भयो, new facts or verify the or test old fact. भन्नुभयो कुनै नयाँ थ्योरी जेनेरेट गर्नको लागि अथवा पुरानो थ्योरीहरुलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नको लागि गरिने जुन सिस्टमेटिक प्रोसिजर छ, द्याट सिस्टमेटिक प्रोसिजर इज सोशल रिसर्च. अहिले यो प्रोसिजरको बारेमा म अहिले 10 मिनेट पछि भन्छु तपाईहरुलाई. र यसका केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छन्. उहाँहरुले जाँचहरुमा यस्तो क्वेशनहरु आयो भने यिनीहरुमा एक्जाम्पलहरु राख्नुपर्छ है. यो घोकेर पोइन्ट मात्रै लेखेर हुँदैन. जस्तो सोशल रिसर्च स्टडीज ह्युमन बिहेभियर. हियर I have already told you that we study only human behavior. We don't study any other, say, physical things. हैन, कुनै फिजिकल थिंग्सहरु जस्तो तपाईले चाहिँ यहाँ सोइलमा नाइट्रोजन कति छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा टेस्ट गर्दैनौं, फिजिकल प्यारामिटरहरु. तर हामीले के टेस्ट गर्छौं भन्दाखेरिमा त्यो किसानले आफ्नो फिल्डको सोइल को चाहिँ टेस्ट, सोइलमा नाइट्रोजन कति छ, पीएच कति छ भनेर भन्ने टेस्ट चाहिँ कति वर्षमा गर्छन्. त्यो टेस्ट गर्ने भनेको उसको बिहेभियर हो नि, हैन. अनि त्यसको रेस्पोन्समा चाहिँ उनले कुनै रिक्लामेसन टेक्नोलोजीहरु जस्तो लाइम प्रयोग गर्ने, जिप्सम प्रयोग गर्ने अथवा युरिया प्रयोग गर्ने, एफआइएम को मात्रा बढाउने त्यो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने जस्तो हामी ह्युमन बिहेभियर यसमा अध्ययन गर्छौं. वी डोन्ट स्टडी अदर एस्पेक्ट्स. हैन, हामी कुनै फिजिक्ससँग रिलेटेड अथवा त्यो फिजिकल बायोफिजिकल कन्डिसनसँग रिलेटेड कुराको चाहिँ रिफ्लेक्सन के हुन्छ ह्युमन बिहेभियरबाट भनेर भन्ने अध्ययनहरु यसमा हुन्छ. सोशल रिसर्च इज लजिकल अर थ्योरेटिकल. इट इज लजिकल इन द सेन्स दैट इट सीक्स टु इस्टाब्लिश कज इफेक्ट रिलेशनशिप. यसले के गर्छ, कज इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टाब्लिश गर्न कोशिश गर्छ र त्यो इस्टाब्लिश गर्छ. तपाईहरुलाई ऋषि सरले पनि दिनु भएको छ, यो मैले थाहा पाएको छु. उहाँले एउटा क्लास पढाए बेला म नजिकै थिएँ, उहाँले भन्नु भएको थियो यो जुन छ प्रब्लम ट्री बनाउने भन्ने जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको छ नि, त्यहाँ चाहिँ कज इफेक्ट रिलेशनशिपको कुराहरु आउँछन्. सो इट इज द लजिकल. हियर वी इन्टरप्रेट द टोटल रिजल्ट अफ द सोशल साइन्स बेस्ड अन सर्टेन कज एन्ड इफेक्ट रिलेशनशिप. दैट्स व्हाई इट इज लजिकल. त्यसपछि अर्को छ सोशल रिसर्च इज इम्पेरिकल. I have already told you that
the concept of longitudinal research. Longitudinal research भन्ने मैले तपाईहरुलाई भने that makes the use of the data for large several numbers of the years collected at equal interval of time. So it is empirical, means the data of certain human behavior or some institutions, etc. They can be the based on their experience, or they can be based on their past behavior. अहिलेको बिहेभियर त्यस्तै पास्ट बिहेभियर अथवा पास्ट एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ यो सोशल रिसर्च इम्पेरिकल हो भन्ने गराउँछ. सो इट इज बेस्ड अन अब्जर्भेसन एन्ड रिजनिङ फर लार्ज नम्बर अफ इयर्स. इट अल्सो मेक्स द युज अफ द लङ्गिट्युडनल डेटा. द्याट्स वाइ इट इज इम्पेरिकल. र यो इम्पेरिकल भन्ने कुरा के हुन्छ भने धेरै जसो एक्सपिरियन्ससँग चाहिँ एट्याच हुन्छ क्या. इम्पेरिकल भनेको चाहिँ इट इज द रिफ्लेक्सन अफ एक्सपिरियन्स इन दि ह्युमन इन टर्म्स अफ द ह्युमन बिहेभियर. जस्तो तपाईहरुलाई म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु. तपाईहरु जतिखेर यहाँ बिएससीएचको इन्ट्रान्स गर्न आउनुहुन्थ्यो, दिन आउनुभएको थियो, त्यतिखेर यहाँ कुन मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो भने नाम निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्ने खालको थिङ्किङ थियो होला. अनि तपाईँ सेकेन्ड इयरमा गएपछि, थर्ड इयरमा गएपछि त्यस्ता इन्ट्रान्सहरू देखेपछि हैन यो नसकिने रहेछ के हो. त्यसरी ठुला ठुला मान्छेहरू काका भतिज हैन, कोही मन्त्री प्रधानमन्त्री छन् भने भिनाजुहरू सचिवहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई भनेर सकिँदैन क्या हो भनेर भन्ने केही फिलिङ डेभलप भयो होला. सो सच फिलिङ्स अर सच नलेज क्यान बी डेभलप्ड ओन्ली विथ द इम्पेरिकल इभिडेन्सेस. तपाईँलाई त्यस्तो कुराहरू अरूले भनेर बताउनु हुन्न क्या. जस्तो अहिले कोभिड-19 को केस छ नि, त्यो इम्पेरिकल इभिडेन्स हुनुपर्छ. अन्टिल एन्ड अनलेस we don't be infected through that disease, we can't realize the painess of the symptoms. हैन, त्यस्तो एक्सपिरियन्सहरु चाहिँ ग्यादर गर्ने जुन र त्यो एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ यो रिसर्चहरु हुन्छन्. अर्को सोशल रिसर्च इज कुमुलेटिभ. कुमुलेटिभ भने त तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. द रिसर्च नलेज आर ग्यादर्ड एन्ड दे आर एडेड अप फ्रम one researcher to the another researcher. That's why in your Lee report as well, at last section there you should have to make a sub section like the suggestion for further researcher. भन्नुभयो त्यो कुमुलेटिभ हो. तपाईले जेमा रिसर्च गर्नु भएको छ अब त्यही रिसर्च गरेर अरूलाई भनेर भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, तपाईको रिसर्च चाहिँ तपाईले आफैले डिक्लेयर गर्नुभयो इट इज रङ, इट इज फल्ट. तपाईले जे काम गर्नु भएन त्यो अरूलाई भन्नुभयो भने बाँकी कुरा चाहिँ के हुन्छ, ग्यादर हुँदै जान्छ भन्नुभयो नि. तर अरू रिसर्चहरुमा प्राय जसो के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन द रिसर्च अफ अदर फिल्ड अफ द स्टडी दे रिप्लेस द प्रिभियस फाइन्डिङ. पहिलाको फाइन्डिङहरुलाई रिप्लेस गरौ क्या. जस्तो सुरुमा यतिवटा प्लानेट छ भन्ने छ, अनि नयाँ जेनेरेसन भएपछि अर्को प्लानेटहरु थपियो हैन, अनि अर्का मुन्सहरु थपिए. त्यस्तो नम्बरहरु पत्ता लगाउने पनि त्यो रिसर्च हो नि, थुप्रो वर्षको. अनि जस्तो कुनै एउटा केमिकल कन्टेन्ट छ एउटा फ्रुटमा, अब यो केमिकल कन्टेन्ट छैन अथवा यसमा यो भन्दा बढी चीज हुन्छ भनेर भन्ने त्यहाँ पनि कुनै चाहिँ कुमुलेटिभ हुन्छ, कुनै चाहिँ के हुन्छ टोटल्ली रिप्लेस गरिदिन्छ त्यो पहिलाको थ्योरीलाई भन्नुभयो नि. हो त्यस्ता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा कुमुलेटिभ चाहिँ यो सोशल रिसर्च इज मेनली कुमुलेटिभ. हियर द इन्फर्मेसन अर द रिसर्च फाइन्डिङ इन्भेन्टेड आर ग्यादर्ड फ्रम वान आफ्टर द अनदर. अर्को सोशल रिसर्च चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक हुन्छन्. यो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ. डिटर्मिनिस्टिक मिन्स नट ओन्ली हेल्प्स टु डिटरमाइन द कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप बट अल्सो इनेबल्स टु प्रेडिक्ट द फ्युचर इभेन्ट बेस्ड अन द कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप. हैन, यसले कज इफेक्ट रिलेसन यस्तो हुन्छ मात्रै भनेर भन्दैन भनेको के. बेस्ड अन दैट रिलेसनशिप इट मेक्स द प्रेडिक्सन फर द फ्युचर इभेन्ट एन्ड दैट प्रेडिक्सन इज मेनली मेड युजिङ लङ्गिट्युडनल डेटा. लङ्गिट्युडनल डेटा प्रयोग गरेर चाहिँ प्रेडिक्सन गरिन्छ भन्नुभयो. जस्तो आज अब आउने 50 वर्ष पछाडि यति टेम्परेचर हुन्छ, एटमोस्फियरमा यति कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ. हामी यो सोशल साइन्सका चाहिँ जुन पुराना टाइम सिरिज डेटाहरू छ, टाइम सिरिज डेटालाई एनालाइसिस गरेर सोशल साइन्सको रिसर्च टुल प्रयोग गरेर चाहिँ गर्छौँ. देन यु क्यान अल्सो एस्टिमेट द सेल्स भोल्युम अफ ए फार्मर फर आफ्टर 5 इयर्स. कुनै एउटा एग्रिकल्चर कम्पनी छ, फर्म, उसले आउने 5 वर्ष पछाडि कति सेल्स भोल्युम गर्छ, कति प्रॉफिट कमाउँछ, हो यस्ता कुराहरू पनि हामी चाहिँ प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ. सो यु क्यान अल्सो डिटर्मिनिस्टिक, यु क्यान से दैट इट इज प्रेडिक्टिभ. यसलाई चाहिँ तपाईले
प्रिडिक्टिभ पनि भनेर लेखा पाउनुहुन्छ है कतै कतै प्रिडिक्टिभ भन्नुभयो। त्यस्तै अर्को छ सोसियल रिसर्च इज जनरल, यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। इट इज द लास्ट एम अफ द सोसियल रिसर्च इज द इन्फरेन्स generation and based on the study on a particular community or particular society or a group of the people, we generalize the fact to the larger society or nation or economy. कुनै ठुलो सोसाइटीको लागि हामी जेनरलाइजेसन गर्छौं, बुझ्नुभयो नि? सानो स्टडीबाट ठुलोलाई चाहिँ हामीले जेनरलाइजेसन गर्ने काम हुन्छ। Here we can't do the study on all the subject matters available. हामी भएका ती सबै मान्छेहरूको बिहेभियर अथवा सबै सब्जेक्ट म्याटर अध्ययन गर्न सक्दैनौँ। अब यो सोसियल रिसर्च इज अब्जेक्टिभ एन्ड रिप्लेसेबल। मैले अघि नै भनिसकेँ, द सम अफ द फाइन्डिङ दे क्यान बी रिप्लेस्ड फ्रम द प्रिभियस वान एन्ड जनरली सोसियल रिसर्च फाइन्डिङ्स आर टाइम बाउन्डेड। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा टाइम बाउन्डेड हुन्छ क्या। जस्तो कुनै चाहिँ मानौ एउटा बायोलोजिकल रिसर्च छ, जस्तो मानौ कुनै एउटा सर्टेन भेराइटी अफ राइस, त्यो धानको भेराइटीले चाहिँ जस्तो नाइट्रोजन कति अपटेक गर्छ भनेर भन्ने कुरो फाइन्डिङ जुन छ नि, यो रिप्लेस हुँदैन। भेराइटी अफ राइस, द नाइट्रोजन अपटेक बाई ए सर्टेन भेराइटी अफ राइस इन अ गिभन कन्डिसन भनेको यति पिएच भएको ठाउँमा, यति मोइस्चर भएको ठाउँमा, यो सिजनमा अथवा यति टेम्परेचरमा नाइट्रोजन यति यो चाहिँ भेराइटीले अपटेक गर्छ भन्ने फाइन्डिङ चाहिँ यो कहिले रिप्लेस हुँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा द फाइन्डिङ अफ द सोसियल रिसर्च आर रिप्लेसेबल। त्यो रिप्लेस हुन्छ। कसरी रिप्लेस हुन्छ भन्दाखेरिमा दोज आर रिप्लेसेबल बाई द म्याचुरिटी अफ द टाइम पिरियड। 5 वर्ष पहिला गरेको एउटा फाइन्डिङ चाहिँ अहिले एप्लाई नहुने हुन्छ। द्याट्स वाइ आफ्टर ए लङ टाइम यु क्यान कन्डक्ट द रिसर्च अन ए पार्टिकुलर अन अ सेम टपिक। यो एउटै टपिकमा तपाईले 4 साल सिनियरले पनि रिसर्च गरेको थियो, अहिले पनि गर्न चाहिँ मिल्दैन। तर 5-10 वर्षको टाइम ल्यागपछि गर्नुभयो भने त्यसबाट अलग्गै फाइन्डिङ आउँछ। बिकज द फ्याक्टर्स व्हिच आर इन्फ्लुएन्सिङ दैट फाइन्डिङ्स आर गोज अन चेन्ज इन द सोसाइटी। त्यो सोसाइटीमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। 5-10 वर्षमा चाहिँ धेरै चेन्ज भइसक्छ। अरु जुन फ्याक्टरहरु छन् नि त्यसलाई असर गर्ने हो त्यस्तो कुराहरु। बिकज द सोसाइटी इज डाइनामिक एन्ड there is the occurrence of development as a gradual process. Development the gradual process हो, त्यहाँहरु विभिन्न चेन्ज भइरहन्छ। जस्तो 10 वर्ष पहिला मास कम्युनिकेसनको मिडिया चाहिँ रेडियो हो भनेर कसैले फाइन्डिङ गरेछ भने अब अहिले त्यो नहुन सक्छ। अहिले रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरुको चाहिँ जुन पपुलेसन छ, प्रपोर्सन त्यो बिस्तारै घट्दै गइरहेछ। हामीले यो एक्सटेन्सनतिरको थेसिस डिफेन्सहरुमा सुन्ने गर्छौं के। तपाईहरुले पनि कम हेर्नुहुन्छ होला रेडियो, टिभी अनि रेडियो सुन्ने काम त्यस्ता कुराहरु। अब यो चाहिँ रिप्लेसेबल हुन्छ। अब अब्जेक्टिभ भनेको त तपाईलाई थाहा छँदैछ। सब्जेक्टिभ भनेको सबै मान्छेले फरक हुन्छ भने अब्जेक्टिभ भनेको सबैको लागि चाहिँ यो एउटा एप्लाई हुने खालको हुनुपर्छ। अब्जेक्टिभ भनेको इट इज द पार्टिकुलर टु ए पार्टिकुलर कन्डिसन or particular subject. That's why we make assumptions while making the social research or social theories. Social research और social यस्तो बनाउँदाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ थ्योरीको assumption हुन्छ नि। जस्तो डिमान्ड थ्योरी पढ्दाखेरि assumption गर्नु होला ceteris paribus भन्ने। The means the other factors affecting the demand or in supply theory or supply are held at constant. हो त्यस्तो। र गुड रिसर्च इज सिस्टमेटिक। यो सिस्टमेटिक भनेको मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, इट मेक्स द इन्भल्भमेन्ट अफ डिफरेन्ट स्टेप्स हैन। यसले विभिन्न स्टेप्सहरु लिन्छ र यसका चाहिँ केही प्रब्लमहरु छन् सोशल साइन्समा। यो तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। कम्प्लेक्सिटी अफ सब्जेक्ट म्याटर। आवर सब्जेक्ट म्याटर इज भेरी कम्प्लेक्स। आवर ल्याब इज द ह्युमन बिइङ। आवर ल्याब इज द होल युनिभर्स भन्नुभयो। त्यो भएर तपाईहरु इकोनोमिक्स डिपार्टमेन्टको ल्याबमा कहिले छिर्नु पर्दैन हैन। तपाई अन्तको ल्याबमा जानुहुन्छ, सोइल साइन्स, एग्रोनोमी, हर्टिकल्चर त्यस्तोमा यु क्यान डु योर स्टडी इन एनी ग्रुप अफ द फार्मर्स हैन। फार्मर्सको ग्रुपमा गर्न सक्नुहुन्छ, इन द ग्रुप अफ द एग्री बिजनेस सेक्टर्स त्यस्ताहरुमा तपाईले रिभ्यूबाट रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो आवर होल युनिभर्स इज द ल्याब एन्ड द कम्प्लेक्सिटी अफ सब्जेक्ट म्याटर। तपाईले एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो कम्प्लेक्सिटी भनेको के भन्न खोजेको भने इन
other field of the study we can measure the performance or measure the physical or the chemical or other forms of the output. तपाईले त्यहाँ चाहिँ मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, तर मान्छेको चाहिँ मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ के। जस्तो मैले तपाईलाई अहिले एउटा कोही विद्यार्थीको नाम लिएर अनम्युट गरेर चाहिँ ल भन्नु त यो क्लासमा कतिको बुझ्नु भएको छ भनेर भन्यो भने अनि तपाईले चाहिँ नबुझ्या भने बुझ्या छु भन्दै हुन्छ, बुझ्नुभयो नि। अब किनभने तपाईहरुलाई अब यो यस्तै भइहाल्यो, अब अहिले अनलाइन छ, अब यहाँ धेरै विद्यार्थीमा इन्टरेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। किनभने अब यो बुझ्या छु, तपाईले पढाएको मैले बुझिन भनेर भनिदियो भने भोलि नम्बर कम देला सरहरुले भनेर भन्ने तपाईहरुलाई यो यस्तो युनिभर्सिटीहरुमा विद्यार्थीहरुलाई फिल हुँदो रहेछ क्या, जहाँ चाहिँ रेसिडेन्शियल युनिभर्सिटीहरु हुन्छ अनि त्यस्तो। अब यही कुरा चाहिँ तपाईलाई हामीले अननोन इभ्यालुएसन गर्यो भने अथवा हिडन आइडेन्टिटी फर्मको इभ्यालुएसन गर्यो भने फेरि फ्याक्ट आउन सक्छ। कहीँ लेख्न नपर्ने, तपाईलाई टिक मात्रै लगाइदिने क्या, टिक लाउँदा त्यो कसले लाग्यो भनेर चिनिदैन नि। हो त्यस्तो खालको चाहिँ यो सब्जेक्ट म्याटर कम्प्लेक्स हुन्छ। द सब्जेक्ट म्याटर मे नट प्रोभाइड दि एक्चुअल अर ट्रु इन्फर्मेसन। यो सब्जेक्ट म्याटरले ट्रु इन्फर्मेसन दिँदैन। कुनै घरमा जानुभयो, जग्गा जमिन कति छ भनेर सोध्नुभयो, त्यस्ता क्वेसन हुन्छ नि, अब उसले फल्ट इन्फर्मेसन बताइदिन्छ। धेरै भएकोले चाहिँ ट्याक्स लाग्ला के गर्ला भनेर थोरै भनिदिन्छ, थोरै भएकोले यो म गरिब रहेछु भनेर भन्ने सोध्छ भनेर धेरै भनिदिन्छ लाजले क्या। फेरि तपाईँ कतैबाट अनुदान बन्न जानु भएको छ भने धेरै भए पनि उसले चाहिँ थोरै भन्छ। तपाईलाई थाहा भयो होला, लिगमा जाँदाखेरिमा त्यहाँ विभिन्न सब्सिडी अनुदानका प्रोग्रामहरू हुन्छन् र त्यो पाउनको लागि मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ साइज, फार्म साइज बढाउने, हाइपोथेटिकल्ली इन्कम घटाउने, लस देखाउने, त्यस्तो काम गर्न सक्छ। सो इट इज भेरी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट म्याटर एन्ड वी निड रिगरस क्रस चेक एन्ड अदर फर्म अफ द भ्यालिडेसन टेक्निक टु कलेक्ट द सोसियल साइन्स डेटा। र यो डिफिकल्टी इन अब्जर्भेसन यो पनि मोटामोटी उस्तै हो, मैले यसो भनिसकेको छु। हामी चाहिँ यो अब्जर्भेसन गर्न, कलेक्सन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। द ह्युमन बिहेभियर, वी मेजर द रिफ्लेक्सन अफ एटिच्युड इन ह्युमन बिहेभियर एन्ड ह्युमन एटिच्युड इज नट भिजिबल। एटिच्युड चाहिँ भिजिबल हुँदैन क्या। जस्तो तपाईँहरूले त्यो चाहिँ टाइटानिक ठोकिएको आइस ब्लक थियो नि, हो त्यस्तो आइस ब्लकहरूको चाहिँ 90% पानी मुनि हुन्छ र 10% मात्रै पानीको माथि हुन्छ। हो त्यस्तै हुन्छ क्या, यो सोसियल साइन्समा नि त्यही भन्छ। हाम्रो भित्र जे छ त्यो चाहिँ 10% चाहिँ मात्रै हामी बाहिर एक्सप्रेस गर्छौँ एन्ड 90% आर हिडन इनसाइड अस। र त्यो 90% मा पनि फेरि के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो कुरो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। 90% मा देयर आर सर्टेन 3 फर्म्स अफ द लाइफ। वान इज एउटा पर्सनल लाइफ भन्ने हुन्छ भन्नुभयो, पर्सनल लाइफ। अनि अर्को एउटा हुन्छ सोसियल लाइफ, सोसियल लाइफ, र अर्को हुन्छ एउटा सेक्रेट लाइफ भन्नुभयो। 3टा किसिमको लाइफ हुन्छ क्या मान्छेको, हरेक मानिसको। र हामीले देख्ने भनेको मात्रै यो 10% देख्छौँ सोसियल लाइफ भन्नुभयो, जुन चाहिँ कुरा सबैलाई भन्न मिल्छ। जस्तो तपाईँको सबैलाई भन्न मिल्ने कुरा भनेको तपाईँको नाम के हो, तपाईँ कुन ठाउँको हो, कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ भनेर भन्ने कुरा तपाईँले सबैलाई भन्नुहुन्छ। तर मैले तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको इन्कम कति छ, तपाईँको घरमा चाहिँ अब मन्थली इन्कम कति हुन्छ भनेर भन्ने कुरा सोधेँ भने त्यो तपाईँको पर्सनल लाइफ हो। पर्सनल लाइफ मिन्स द्याट इज द इन्फर्मेसन इज नोन टु ओन्ली अ भेरी क्लोज सर्कल अफ द पिपल। तपाईँको एउटा दुईवटा बेस्ट फ्रेन्डलाई थाहा होला, तपाईँको घरको मान्छेलाई थाहा छ, रिलेटिभलाई थाहा छ, अरूलाई थाहा छैन क्या, त्यस्तो कुरा। त्यो पर्सनल लाइफ हो। र अर्को सेक्रेट लाइफ भनेको चाहिँ जहाँ धेरै इन्फर्मेसन हुन्छ। सेक्रेट लाइफ मिन्स द इन्फर्मेसन इज नोन ओन्ली टु यु। तपाईँलाई मात्रै थाहा छ त्यो कुरो, अरू तपाईँ आफै मनमा नै कुरा गर्नुहुन्छ, आफ्नै मनलाई चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ, अरू कसैलाई भन्नुहुन्न। द्याट इज योर सेक्रेट लाइफ होइन। र हो त्यो सेक्रेट लाइफ अनि पर्सनल लाइफको इन्फर्मेसनहरू हामी ल्याउन गाह्रो पर्छ। इट इज 100% इम्पोसिबल टु कलेक्ट द इन्फर्मेसन अफ द सेक्रेट लाइफ by we researcher, but it can be collected through certain investigation unit। कुनै इन्भेस्टिगेसन युनिटहरू हुन्छ नि, पुलिस फोर्सहरू, नेसनल इन्भेस्टिगेसन ब्युरोहरू, यिनीहरूले चाहिँ यो कलेक्सन गर्छ भन्नुभयो। जस्तो कहीँ कहीँ यो चाहिँ लभ अफेयर बिग्रेर केटाकेटीहरू सुसाइड गर्ने अथवा चाहिँ डेथ किल गर्ने त्यस्ता इभेन्टहरू हुन्छ नि, त्यो सोसाइटीलाई पनि थाहा हुँदैन, उसको घरको मान्छेलाई पनि थाहा हुँदैन।
त्योसँग लभ अफेयर छ भन्ने मात्रै कसलाई थाहा छ, उसलाई मात्रै थाहा छ क्या, त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई। त्यो हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ पुलिसले मात्रै पछि टेलिफोन ट्र्याकिङ गर्ने के गर्ने गरेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू ल्याउँछ, त्यो हाम्रो बााउन्ड्रीमा छैन। सो एज वी आर रेस्पोन्सिबल टु कलेक्ट द डेटा from only 10% of the total activities or total thoughts of a human behavior, it is very difficult to observe the data. र अर्को यो डिफिकल्टी इन रिप्लिकेसन भन्ने छ। सोसियल साइन्सको फाइन्डिङहरू चाहिँ रिप्लिकेसन गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ, बिकज दि फाइन्डिङ्स आर मेड इन ए पार्टिकुलर कन्डिसन। यस्तो यस्तो एजम्सन भयो भने यो थ्योरी जेनेरेट हुन्छ, एप्लिकेबल हुन्छ भनेर चाहिँ फाइन्डिङ गरिन्छ। जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा कुकुम्बरको स्टडी गर्नुभयो, भक्तपुरमा कसैले कुकुम्बरको स्टडी गरेर आउनु भएको छ, त्यहाँको पिएमएम दियो भने त्यो चितवनमा एप्लाई हुँदैन, एप्लाई नहुन सक्छ। द्याट रिप्लिकेसन द्याट मे नट बी एप्लिकेबल इन द डडेलधुरा। नेपालको फाइन्डिङ इन्डियामै एप्लाई नहुन सक्छ, बिकज दोज आर एफेक्टेड बाई दि डिफरेन्ट सोसियल कल्चर्स, नर्म्स, भ्यालु, बिलिफ, एटिच्युड, लेभल अफ एजुकेसन, होइन, उसको ल्यान्ड होल्डिङ, अरू विभिन्न फ्यामिली स्ट्रक्चरहरू, लेभल अफ डेभलपमेन्ट, देयर आर द डिफरेन्ट फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द्याट फाइन्डिङ। सो अल द फाइन्डिङ्स आर नट रिप्लिकेबल टु दि जनरल कन्डिसन। यो रिप्लिकेसन गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। अर्को छ इन्टरेक्सन अफ अब्जर्भर एन्ड सब्जेक्ट, होइन। अब्जर्भर भनेको चाहिँ तपाईँ जब डेटा लिन जानुहुन्छ रिसर्चरहरू, त्यो र सब्जेक्ट भनेको चाहिँ यो मुन्ना भाइको फिल्म देख्नुभयो होला नि एमबिबिएस भन्ने, होइन, त्यहाँ बिरामीलाई के भन्छ, सब्जेक्ट भन्छ, होइन। हो त्यस्तै हाम्रो लागि सब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यो फार्मर, फार्मिङ कम्युनिटी जुन हामी एग्रिकल्चरको लागि त्यो हो क्या, तिनीहरू सब्जेक्ट हुन्। तर हामी सोसियल साइन्स भएको हुनाले सब्जेक्ट भनेर त्यसरी भन्न मिल्दैन, जसरी मेडिकल साइन्सले बिरामीलाई भन्छ भन्नुभयो नि। तर थ्योरिटिकल्ली दे आर सब्जेक्ट। अब किसानमा जाँदाखेरि सब्जेक्ट ज्यू नमस्कार अथवा मलाई यो कुरा भन्नुहोस् भनेर त्यसरी बिहेभ नगर्नु होला। इट इज थ्योरिटिकल थिङ ओन्ली। र यो जुन छ तपाईँको चाहिँ योर प्रेजेन्स, योर एटिच्युड, योर बिहेभियर, योर से गेट अप, योर एपिरियन्स देयर इन द रिसर्च स्टेसन may affect the subject and the subject decide whether to provide the correct data or not. यसो मतलब तपाईँको त्यहाँ उपस्थिति, तपाईँको सक्कल, तपाईँको लवाई खवाई, त्यहाँ एपिरियन्स, उपस्थिति, कति ढिलो चाँडो आउनुहुन्छ, के हुन्छ, त्यो सबै बिहेभियरले गर्दाखेरि तपाईँलाई सही डेटा दिने कि गलत दिने, तपाईँलाई चाहिँ डेटा दिने कि नदिने भनेर भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्छ। देयर आर डिफरेन्ट अदर थिङ्स। यो तपाईँको इन्ट्रोडक्टरी कोर्स हो, होइन, त्यो हुनाले हामीले थोरै मात्रै कुराहरू भनेका छौँ। देयर आर डिफरेन्ट वेज अफ इन्टरेक्सन इन बिट्विन द अब्जर्भर एन्ड द सब्जेक्ट। विभिन्न तरिकाले चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ असर गर्ने हुन्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा द डेटा गिभन बाई द सब्जेक्ट आर म्यानिपुलेट बाई द अब्जर्भर अर द रिसर्चर एज वेल। उनीहरूले म्यानिपुलेट गरिदिने, होइन, त्यस्ता केसहरू हुन्छन्। तपाईँहरू कतिले म्यानिपुलेट गरिदिनु होला डेटा। That's why in data collection procedure, the nowadays online techniques are available. Online technique हुन्छ, तपाईँले किसानकोमा डेटा कलेक्सन गर्ने बित्तिकै त्यो डेटा तपाईँको एडभाइजरकामा नि आउँछ। र तपाईँले once you save that data within the field, then you can't make any change. तपाईँले कुनै चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न। अहिले अब यस्तो विदेशी दात्री संस्था निकायहरूको चाहिँ हार्ड कपी लिएर क्वेसनियर कलेक्सन, डेटा कलेक्सन गर्न जाने दिनहरू हराए क्या। किनभने त्यहाँ यसो जाने, किसानको नाम थर सुन्ने, अनि होटलमा आएर डेटा भर्ने चलन बढी भएको छ। हो त्यस्तो चाहिँ चेक गर्नको लागि यी तरिकाहरू चाहिँ अहिले इभल्भ भइरहेका छन्। डिफिकल्टी इन कन्ट्रोल, कन्ट्रोल भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला, होइन। कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इट इज ए ग्रुप वेयर द एक्सपेरिमेन्टल स्टिमुलस इज नट एजाइन्ट। एक्सपेरिमेन्टल स्टिमुलेसन गरे होइन क्या त्यसमा। जस्तो एउटा चाहिँ टिचर, एउटा दुईटा विद्यार्थीको समूह छ, एउटा विद्यार्थीको समूहमा चाहिँ ट्युसन पढाइदियो, अर्कोमा पढाएन भने त्यो ट्युसन नपढाएको समूह चाहिँ कन्ट्रोल भयो। जस्तो दुईवटा गाउँहरू छन्, एउटा गाउँमा चाहिँ कुनै एडल्ट एजुकेसन प्रोग्राम गयो अथवा किसानको ट्रेनिङ गयो, अर्को गाउँमा गएन भने जुन गाउँमा त्यो ट्रेनिङ गएको छैन त्यो कन्ट्रोल भयो। सो हियर डिफिकल्ट टु कन्ट्रोल बिकज देयर आर डिफरेन्ट वे अफ डिसिमिनेटिङ द रिसर्च स्टिमुलस। रिसर्च स्टिमुलस डिसिमिनेट हुने विभिन्न तरिका छ। जस्तो मैले अघि तपाईँलाई ट्रेनिङको कुरा गरिनँ, दुईवटा गाउँ छन्, इन भिलेज वान से देयर इज द ट्रेनिङ,
एन्ड भर्सेस भिलेज 2 हैन। भिलेज 2 मा चाहिँ अर्को ट्रेनिङ, एउटामा ट्रेनिङ छ एउटामा छैन। अब यहाँ ट्रेनिङ लिने र नलिने किसानहरू के हुन्छन्, कतै न कतै भेट हुन्छ। यहाँको चेलीबेटी बिहा गरेर यहाँ गयो होला, अनि ऊ माइत जाँदाखेरिमा अथवा घर जाँदाखेरिमा भन्छ, सिकाइदिन्छ भन्नुभयो। यो भिलेज 1 र भिलेज 2 का मान्छेहरू दिउँसो गोठालो जाँदाखेरिमा एकै ठाउँमा जम्मा हुन्छन्, मार्केट जाँदाखेरि सँगै जम्मा हुन्छन्, अनि उनले यहाँ आफूले जानेको कुरा यता सेयर गर्छ, यता जानेको कुरा यता सेयर गर्छ। द्याट्स वाइ इट इज हाइली डिफिकल्ट टु मेक कन्ट्रोल इन द सोसियल साइन्स एक्सपेरिमेन्ट। तर बायोलोजिकल साइन्समा के हुन्छ, दुईटा प्लट हुन्छन्, एउटामा नाइट्रोजन हाल्छ एउटामा हाल्दैन हैन। दुईटा भैँसी हुन्छन्, एउटालाई इन्जेक्सन दिन्छन् अर्कोलाई दिँदैन। अनि 100वटा बिरामी हुन्छन्, 50 जनालाई कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएर टेस्ट गर्छ यसले कतिको काम गर्छ भनेर, अरू 50 जनालाई लगाउँदैन। यहाँ त सर्दैन नि हो त्यस्तो चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ भेरी डिफिकल्ट हुन्छ, यो बुझिहाल्नु भयो तपाईँहरूले। र यो चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। हामीले पहिलेदेखि भनिसकेका छौँ, देयर आर नट टुल्स फर मेजरमेन्ट इन सोसियल साइन्स। सोसियल साइन्समा चाहिँ त्यस्ता टुलहरू, खासै साइन्टिफिक टुलहरू हुँदैन हाम्रो मेजर गर्ने हैन। तर अरू नेचुरल साइन्सहरूमा विभिन्न टुलहरू हुन्छन् भयो। सोसियल साइन्समा हामीले मेजर गर्ने भनेको जस्तो कति प्रोडक्सन भयो, त्यसलाई कस्ट कति एप्लाई गर्यो भनेर यस्ता कुराहरू इकोनोमिक्समा केही चाहिँ मेजरमेन्ट हुन्छन्। बट द क्वालिटेटिभ रेस्पोन्सेस अर देयर बिहेभियर हैन, दोज आर नट मेजरेबल एन्ड वी सुड टेक द सपोर्ट अफ ओन्ली डिफरेन्ट ऱ्याङ्किङ अफ द रेस्पोन्सेस। यो कुराहरू छन्। र तपाईँले यो कुराहरू चाहिँ सीआर कोठारी भन्ने राइटरको मैले तपाईँलाई किताब किन्नु भनेर भनेको छु। त्यो किताबलाई 500-700 रुपियाँ पर्ला बढी परे। र यो हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, हुन त तपाईँहरू अब जाने बेला भयो होला, हामी फर्स्ट सेमिस्टर पढाउँदा नि त्यही भन्छौँ, एटलिस्ट परचेज 1 बुक अफ 1 सब्जेक्ट सो द्याट एट द लास्ट अफ द सेमिस्टर यु विल ह्याभ अबाउट 50 बुक्स। एउटा विषयको एउटा किताब किन्नु भयो भने तपाईँसँग 50वटा किताब हुन्छ। त्यो भयो भने एउटा सानो मिनी लाइब्रेरी हुन्छ घरमा हैन। अनि भोलि तपाईँलाई कतै गएर लोकसेवा आयोग अथवा सर्भिस गर्ने बेलामा अरू कहाँ छ लाइब्रेरी भनेर दौडिँदै हिँड्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो नि हो। त्यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा त्यो कन्सेप्ट हो। र त्यति पैसा तपाईँहरूले हरेक सेमिस्टरमा 5-6 हजार रुपियाँ अहिलेको नेपाली स्ट्यान्डर्डमा पैसा खर्च गर्न पनि सक्छन् एउटा विद्यार्थीले। अनि हामीले देखेका छौँ तपाईँको जेनेरेसनको विद्यार्थीहरू जुन राम्रै छन् भने कुनै बर्थडेहरू सेलिब्रेट गर्न, घुमघाम गर्न अथवा इन्टरटेनमेन्टको लागि कुनै फङ्सनको लागि चाहिँ थुप्रै हजार रुपियाँ खर्च गर्ने विद्यार्थीहरूको अवकाश छ, एभरेज साइज भन्दा बढी। र अहिले किन यस्तो पनि भइरहेको छ भने, प्रिभियसली स्टुडेन्ट्स वर मेनली फ्रम द फार्मिङ कम्युनिटी टु लर्न द एग्रिकल्चर एजुकेसन। नाउ स्टुडेन्ट्स आर मेनली फ्रम द अर्बनाइज्ड एरिया। आइएससिएसी हुँदाखेरिमा किसानका छोराछोरी धेरै कृषि पढ्न आउँथे। अहिले किसानका छोराछोरी धेरैले कृषि पढ्न पाउँदैनन्, किनभने उनीहरू ब्याकवर्डेड गाउँ एरियाहरूमा, रुरल एरियामा जहाँ प्राइमरी एजुकेसन राम्रो छैन त्यहाँ पढ्छन्। अनि यहाँको एजुकेसन इन्ट्रान्स सिस्टममा नाम निकाल्न सक्दैन हैन। अब यो तपाईँहरूलाई बर्डन होइन, तर चाहिँ एउटा सजेसन हो हैन। यो किताब चाहिँ किताबमा पहिलो च्याप्टरमा छ। यो कुराहरूलाई पढ्नु होला राम्रोसँग। र लास्टमा मैले 2 मिनट मात्रै टाइम लिएँ हैन। 8 बजे तपाईँहरू अरू केही काम होला। र यो जुन मैले सोसियल रिसर्च सिस्टमेटिक भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो सिस्टमेटिक चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरिमा देयर आर 9 स्टेप्स टु बी फलोड। र यो तपाईँहरूलाई पछि रिपोर्टको प्रिपरेसन, रिपोर्ट राइटिङतिर ऋषि सरले पनि कभर गर्नु होला हैन। त्यही नगरे नि केही छैन, दिज आर नट न्यू थिङ्स टु यु। पहिला एउटा अब्जेक्टिभ बनाउनुहुन्छ, केही अब्जेक्टिभहरू। अब्जेक्टिभ्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड अन द प्रब्लम इन द सोसाइटी। त्यहाँ गएर लीको रिसर्च अब्जेक्टिभ बनाउनु भयो नि, अनि त्यो अब्जेक्टिभको आधारमा टाइटल बनाउनु भयो। त्यो अब्जेक्टिभ के को आधारमा बनाउनु भयो, यु कन्सल्ट विथ योर बस देयर, द्याट इज साइट सुपरभाइजर। You consult with your major advisor, you consult with the known people or farmer, you consult the review of literature and prepare or find out the problem. Based on problem, you set your objectives and you prepare your research title based on the reflection of that objective. हैन। अनि त्यो गरिसकेपछि त्यो म्याटरमा तपाईले लिटरेचर रिभ्यू गर्नुभयो, राइट। देन आफ्टर रिभ्यू अफ लिटरेचर, after design of the objectives, you prepare your hypothesis. त्यो हाइपोथेसिस चाहिँ अब्जेक्टिभ भन्दा पछाडि हुनु पर्थ्यो है। तपाईँले आफूले पाएको नोटमा करेक्सन गर्नु होला, राइट।
यहाँ हाइपोथेसिस भयो अनि त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू गर्नुभयो त्यसमा प्रिभियस फाइन्डिङहरू के छन् प्रिभियस मेथोडोलोजीहरू के छ भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईहरु सबैले गरिसक्नु भयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रिसर्च डिजाइन गर्नुहुन्छ रिसर्च डिजाइन मिन्स फ्रम वेयर डेटा आर टु बी कलेक्टेड डेटा कहाँबाट ल्याउने कसरी लिएर आउने डेटा हैन त्यस्तो चाहिँ पुरा म भोलिको क्लासमा पढाउँछु रिसर्च डिजाइन त्यहाँ तपाईलाई पुरै क्लियर हुन्छ इट डिल्स अबाउट वेयर द रिसर्च इज टु बी कन्डक्टेड व्हाई इज टु बी कन्डक्टेड हाउ डेटा आर टु बी कलेक्टेड हैन व्हेन टु बी कलेक्टेड डेटा पनि कहिले ल्याउने भन्ने हुन्छ क्या कुनै घरमा चाहिँ खानापिनाको एमाउन्ट चाहिँ कति प्रयोग गर्छन् भनेर भन्ने स्टडी गर्नु पर्यो भने तपाईँ बिहान चाहिँ खाना पकाउनु भन्दा पहिला चाहिँ जानु पर्यो कुनै फुड सेक्युरिटीको अध्ययन गर्नुपर्ने छ भने हैन दैनिक कति दाल भात तरकारी माछा मासु मसला आयल हैन घी यस्तो प्रयोग गर्छ फ्रुट्स भन्ने हेर्नु पर्यो भने खाने बेलामा गएर जोख्ने चलन हुन्छ तर तपाईले त्यसको लागि अनुमति लिनुपर्छ अर्को डिटरमाइन द स्याम्पल डिजाइन अब स्याम्पल डिजाइन तपाईले पढिसक्नु भएको छ त्यसपछि हामी स्याम्पलिङ डिजाइन गर्छौं देन आफ्टर यु विल कलेक्ट द डेटा युजिङ सम साइन्टिफिक टुल्स लाइक क्वेशनयर मेथड पोस्टल मेथड इमेल मेथड हैन के हुन्छन् थुप्रै मेथडबाट तपाईले डेटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यो डेटालाई एनालाइसिस गर्नुहुन्छ त्यसलाई आएको फाइन्डिङलाई तपाईले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ एन्ड यु विल डिस्कस इट with the help of the previous findings and at last all these findings and procedures are mentioned in the report and disseminate it for the use of other say users of the society त्यसपछि तपाईले गरेको पत्ता लगाएको सबै चीजहरुलाई चाहिँ रिपोर्टको फर्मबाट रिपोर्ट तयार गरेर विभिन्न आर्टिकल जर्नल्सहरु अथवा बुक्सहरु यिनीहरुको मार्फतबाट सोसाइटीमा डिसेमिनेट गर्ने काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो these are the different 9 steps र कुरा तपाईले प्र्याक्टिस पनि गरिसक्नु भएको छ आफ्नो रिसर्चहरुमा यो कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ र त्यो आई भनेका रिसर्चको कुराहरु चाहिँ अलिकति मैले एक्सप्लेनेसन राखेको छु हैन डिस्क्रिप्टिभ रिसर्च एनालाइटिकल रिसर्च बेसिक रिसर्च हैन प्रब्लम सल्भिङ रिसर्च क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ केस स्टडी रिसर्च हो यो चाहिँ तपाईहरुले पढ्नु होला क्रस सेक्सनल हैन कन्क्लुजन ओरिएन्टेड एन्ड डिसिजन मेकिङ रिसर्च हैन हो यो कुराहरु यो चाहिँ एक्स्ट्रा नलेजको लागि हो तपाईहरुलाई ल यति गरौँ र भोलि पनि क्लास हुन्छ है मेरो टार्गेट चाहिँ यो हप्ता भित्र तपाईहरु क्लास भ्याउने हो तपाईहरु हुनाले